நாம் சில நாள்களாக சனாதன வைதிக தர்மம் என்றால் என்ன, வேதம் என்னது, தர்மம் என்பது என்ன, பாரதம் மற்றும் பூகோளம், ஷட் தர்ஷனங்கள், உபய வேதாந்தம் இத்தியாதி விஷயங்களை விசாரித்துக் கொண்டு வந்தோம். இன்று 100வது உபன்யாசம். இன்றைய வரையிலும் ஸ்ரீ பூவராகன் சுவாமி அவர்கள் ஒரு பிரைவேட் ரேடியோ பிராட்காஸ்ட் மூலமாக பிரசாரணம் பண்ணி கொண்டு வந்தார். இன்று தொடங்கி சில நாட்கள் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன்ஸ் என்றால் Q&A செஷன்ஸ் வைத்துக் கொள்வோம் என்று அவர் சொல்ல, இத்தை அனுசரித்து இன்று வரையிலும் நாம் அனுசந்தித்த விஷயங்கள் கொண்டு இதில் கலந்து கொண்டவர்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம். அதற்கு முடிந்த அளவில் அடியேன் பதில் சொல்ல ஒரு யத்தம் பண்ணுகிறேன். இந்த Q&A செஷனை இன்று தொடங்கி சில நாள்கள் பார்ப்போமாக. ஸ்ரீ பூவராகன் சுவாமி அடியேனே அவர் இருக்கிற நாட்டிலே அங்கே அந்த தேசத்தில் சில நகரங்களில் லெக்சர் சீரீஸ் நடத்துவோம் என்று சொன்னார். ஆனால் அடியேனுக்கு வெளிநாட்டுக்கு போவதில் அபிப்பிராயமில்லை என்று அடியேன் தெரிவித்தேன். அதற்காக அவர் நேராக கான்ஃபரன்ஸ் மூலமாக ரேடியோவில் கனெக்ட் பண்ணினார். அடியேனுக்கு ஸ்ரோத்தாக்கள் யாரு என்று அடியேனுக்கு இன்று வரையிலும் தெரியாது. இன்றைக்கு இந்த Q&A செஷனை அவர் ஜூம் லிங்கில் பண்ணுவதாக தெரிவித்தார். இன்றுதான் அடியேன் ஸ்ரோத்தாக்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். அவர் அடியேனுக்கு ஸ்ரோத்தாக்கள், அவர்களுடைய திருநாமங்கள், அவர் இருக்கக்கூடிய ஊர், தேசம் அனுப்பினார். இப்பொழுது 300க்கும் மேற்பட்ட பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன். டு பி ப்ரிசைஸ் 317 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். இப்பொழுது பல கேள்விகள், இதற்கெல்லாம் பதில் தமிழில் தான் சொல்லுவேன். ஏனென்றால் இங்கிலீஷில் பதில் சொல்லுவது கஷ்டம். பல பதங்களுக்கு லிட்டரல் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேட்டபிள்ஸ் கிடையாது. அதற்காக இவ்வளவு நாள் எப்படி தமிழில் சொன்னோமோ அதே கிரமத்திலே இங்கே எல்லோருக்கும் தமிழ் புரியும்படியாக இதே பாஷையை அனுசரிப்போம். இப்பொழுது முதல் கேள்வி, இது மோட்சத்தை பற்றி கேள்வி. கேட்டவர் ஹரிணி ஃப்ரம் ஜினேவா. படிக்கிறேன் கேள்வியை, நல்ல கேள்விதான் இது. Swami Buvaragan Swami, Kshamika, I have a suggestion. Let us keep the names and location of the participants private. So only questions be published, not the name and location of the participants, Swami. Hope you can organize. Kshamika. So I am very glad to answer all your queries, and I shall try my best to resolve your doubts. Only the grace of my Acharyan I can achieve this. I welcome you all. Oru nimisham, Kshamika. I see a message popping up here. Oh, my friend from Colombia. Welcome, welcome. Namaskaram. I see names and location of participants here. Apologies, I can't acknowledge all of them. I see many from Liverpool, Edinburgh, Oxford, Stratford, Manchester, London, Bahrain, Mumbai, Bhubaneswar, Leeds matlab I think it should be UK, Sharjah, Madrid, Barcelona, Germany, Austria, Ajman should be I think Emirates, Perth, Hamburg should be Germany, Kuala Lumpur, Finland, Paris, Greece, Bulgaria, Frankfurt, Amsterdam, Hanover. Good to see all of you. Kshamika, I can't acknowledge all of them. I'm seeing you all for the first time after 100 lectures. Hope you have had some interesting sessions in these 100 episodes. So I welcome you all once again. I jumped to English for a while. Thanks Sri Buvaragan Swami for this arrangement. And I suggest we keep the next few sessions exclusively for Q&A because I see so many questions lined up here on my screen. Before I get into the first question, Kshamika, I'll be in English for just a minute.
I propose to welcome two guests of mine who just joined online. Two good friends of mine. Privileged to welcome two special people today on this Zoom call. Srimati Priya Ramakrishnan from Oxford. She is a Rhodes Scholar, a scholar in religious studies and literature, and most important, a dear friend of mine. And another great friend of mine, Sri Sukumar from Colombia, who is a techie, and most important, one of the few people working in the world on speech recognition. Welcome you both. Namaskaram. I think all are muted. It's okay. I have to tell something here, share something. I'm glad to be associated with these two friends of mine. It's been over 2 decades now, and I'm very glad to share that we three of us are working on a TTS, that means text-to-speech for Manipravalam. And the beta is already successfully hosted in Sri Ramanuja Meghamala. I request all of you to check. I take immense pleasure welcoming you both today. Thank you, Srimati Priya and Sri Sukumar. We also are ready with a chat GPT equivalent to answer questions on Sanatana Vaidika Dharma in multi-languages. I shall keep you all posted on the developments. Anyways, welcome you all once again. And personally thanking you both, my dear friends, for connecting on this call today. Kshamika for just venturing it in my talk into English. I shall revert back to Tamil. நேற்று நடக்க வேண்டியது இந்த Q&A செஷன் சில டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் இருந்தது. நேற்று 100க்கும் மேற்பட்ட ஸ்ரோத்தாக்கள் கலந்து கொள்ள முயற்சி செய்தார்களாம். ஆனால் இந்த ஜூம் ஆப் 100 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு மேற்பட்டு சப்போர்ட் பண்ணாதபடியாலே நேற்றையத்தை நடத்த முடியவில்லை. இதற்காக ஸ்ரீ புவராகன் சுவாமி என்டர்பிரைஸ் எடிஷன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வேண்டியதானபடியாலே நேற்றைய செஷன் இப்பொழுது இன்னைக்கு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. So thank you all once again, and without any further delay we dive into the first question on moksha. இந்த கொஸ்டின் இங்கிலீஷில் தான் கேட்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள். அதை படிக்கிறேன். How do we really understand moksha? I know we are suffering here, so we need to be liberated from the samsara, but I am not sure if I would enjoy moksha as I am not able to visualize. Can you explain this moksha as a purushartha? She says this is part A of the question. Part B, unlike here where I do so many things every day in this samsara, the only work we do there in moksha, as I understand, is the seva to God. So my question is, how will I get pleasure by doing seva? The same thing every day there. Can it get boring? And if God willing, I am granted moksha, because of my habit here, what if I make a mistake there and I am forced to return? So this is the question. It runs into 2 parts. ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கேள்வி. இதுக்கு அடியன் விஸ்தாரமாக இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது. பிரசங்கம் இருக்கிறபடியாலே இத்தை ஆழ்வார் பாசுரங்கள் மற்றும் ஸ்ரீபாஷ்யாதிகளை வைத்து அடியன் விண்ணப்பிக்கிறேன். பாருங்கள், சில கேள்விகளுக்கு பதில் சுருக்கமாகவும் இருக்கலாம், சிலதுக்கு விஸ்தாரமாக சொல்ல வேண்டியது வரும். ஆகையால் க்ஷமித்தருள பொறுத்துக் கொள்ளுவது. இப்பொழுது மோக்ஷம் என்பது என்ன? இத்தை அபவர்க்கம் என்பர்கள். 4 புருஷார்த்தத்தில், புருஷார்த்தம் என்றால் புருஷஸ்ய அர்த்தா, இதில் தர்ம அர்த்த காமம், இத்தை திரிவர்க்கம் என்று சொல்லுவார்கள். 4வதான மோட்சத்தை இத்தை பரம புருஷார்த்தம் என்பர்கள். முச்சொல்ற மோக்ஷனே என்கிற தாத்து. இதற்கு பொருள் விடுதலை. அவ்வளவுதான், பந்தத்திலேந்து விடுதலை. இவ்வளவுதான் இந்த மோக்ஷம் என்பதற்கு, மோக்ஷா என்பதற்கு பொருள். தார்சனிகர்கள் மோக்ஷத்தை வெவ்வேறு விதமாக நிர்வகித்திருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் நாம் விஸ்தாரமாக சர்வசித்தாந்த சங்கிரகம் சொன்ன போது, தத்வைத புருஷார்த்தங்கள் விசாரித்த போது, எல்லா தர்சனங்களிலும் மோட்சம் என்னது என்பதை பல நாள்கள் அனுபவித்தோம்.
பொழுது பிரசங்கம் இருக்கிறபடியாலே சுருக்கமாக புருஷார்த்த விஷயத்தில் மற்றும் சங்கிரமாக இப்பொழுது புனக சொல்லுகிறேன். நிஷ்ரேயச விஷயத்தில் என்றால் நிச்சிதமான ஸ்ரேயஸ் எது, அதுதான் மோட்சம். மோட்ச விஷயத்தில் ஒரு தார்ஷனிகர்களும் வெவ்வேறு விதமாக அவர்கள் தர்சனத்துக்கு அனுகுணமாக சொன்னார்கள். சாருவாக்கன் தேக விச்சேதமே மோட்சம் என்கிறான். இது ஒரு பட்சம். பிரக்ஞாகராக என்றால் மாத்தியமிக ஏகதீசி ஒரு பௌத்தன், அவர்கள் ஞான சந்ததி போய்விட்டால் அது மோட்சம் என்கிறார்கள். சௌகத ஏகதேசி ஸ்பர்ஷ ரூப ரசகந்தமாகிற விஷய வாசனை போனால் மோட்சம் என்கிறார்கள். இது சாருவாகன் பௌத்தன். ஜெயினர்கள் அவர்கள் பகுவிதமாக சொல்லுவார்கள். சதத ஊர்த்வகமனம் ஜெயின ஏகதேசிகள் சொன்னார்கள். இன்னும் சிலர்கள் விஷயோபராக வைதுரியம் ஏவ மோட்சம் என்று இன்னும் சில ஜெயினர்களுடைய பட்சம். மூன்றாவது பட்சம் சர்வலோக மஸ்தகோபரி நிவிஷ்ட அசாதாரண தேகம் ஒன்று இருக்கான். அர்ஹன் என்கிறவன் தான் இவர்கள் பட்சத்தில் ஒரு சிரேஷ்ட ஜீவன். இந்த அர்ஹத் சரீர அனுப்பிரவேசமேவ மோட்சம் என்று இது சொன்னவர்கள் ஸ்வேதாம்பர ஜெயினர்கள். இதற்கு அடுத்து திகம்பரர்கள். இந்த ஜெயினர்களே ஒரு பட்சம் திகம்பர பட்சம். ஆகாசம் மற்றும் அர்ஹத் சரீரம் இதில் ஆவரணம் உண்டு. ஆனால் திகம்பர ஜெயின பட்சத்தில் லோகாகாச உல்லங்கனம் பண்ணி சகலலோக மஸ்தகோபரி ஒரு ஆவரணமும் இல்லாத ஆனந்தம் ஒன்று இருக்கிறதாம், அதுதான் மோட்சம் என்று திகம்பர ஜெயினர்களின் பட்சம். இதெல்லாம் நாம் விபுலமாக விசாரித்திருக்கிறோம் இந்த 100 உபன்யாசங்களில். ஆகையால் புனக சாரமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். பாசுபதர்கள் சுவாதந்திரியம், சிவசாரூபியம், சிவசாமியாபத்தி, சித் சக்தி பரிசேஷம், இது மட்டும் நிற்கிற தசைதான் அபவர்க்கம் மோக்ஷம் என்று இந்த சதுர்வித பாசுபதர்களின் பட்சம். அத்வைதிகளில் அனிர்வச்சனீயமான அவித்யா. இந்த அவித்யா சத்தா இல்ல அசத்தா என்றால் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது அனிர்வச்சனீயம் என்று. இது அத்வைத பட்சம். இவர்கள் பட்சத்தில் அனிர்வச்சனீயமான அவித்யா நிவர்த்திரேவ மோக்ஷா என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அத்வைதிகள். பாஸ்கர யாதவ பட்சத்தில் உபாதி நிவர்த்தி தான் மோக்ஷம் என்று இவர்களின் பட்சம். உபாதி இத்தை கூட சொன்னோம். சுவாமி நம்பிள்ளை ஈட்டில் காணாம உபாதி என்று விசாரிக்கிறார். அவருடைய வார்த்தை தேகேந்திரிய சம்பந்தம், அதுதான் உபாதி என்கிறார் சுவாமி நம்பிள்ளை ஈட்டில். உபாதியானது சத்தியம். பாஸ்கர யாதவ பட்சத்தில் உத்தமமான ஒரு தேகேந்திரிய சம்பந்தம் வந்தால் அவனுக்கு சதுர்முக சரீரம் வருகிறதாம். இன்னும் கொஞ்சம் தாழ்ந்த தேகேந்திரிய சம்பந்தம் வந்தா இன்னொரு தேவதை. இப்படி இவர்கள் பட்சம். இந்த உபாதியானது பரிபூர்ணமா போனால் அது மோட்சம் என்று பாஸ்கர யாதவ பட்சம். நையாயிக்கர்கள் ஏகவிம்சதி துக்க துவம்சமே மோட்சம் என்று நையாயிக்கர்களின் பட்சம். இந்த 21 துக்கங்கள் என்ன என்பதே நான் சொல்லி இருக்கிறேன். புனக சொல்ல தேவையில்லை என்று நினைக்கிறேன். நியாய பாஷ்யம் பீவச்சாரி என்பவர் பண்ணின நியாய கோஷம் கொண்டு ஏற்கனவே இந்த 21 துக்கங்கள் என்னது என்று சொன்னோம். இப்படி இந்த ஏகவிம்சதி துக்க துவம்சம் மோக்ஷம் என்று நையாயிகர்களின் பட்சம். அடுத்து சாங்கியர்கள். அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆத்மாக்குள் இருக்கிற ஞானம் சுகாத்மகமாய் இருக்கிறது, பிரகிருதி சம்பந்தமற்ற கேவல சுவானுபவமே ஆத்மானுபவமே, அந்த ஆத்மானந்தமே மோட்சம் என்று காபில பட்சம். அடுத்து துக்க சம்பந்தமே இல்லாத ஸ்வர்க்கத்தில் சுகானுபவம் மோட்சம் என்று பூர்வ மீமாம்சகர்கள் சொன்னார்கள். இதுக்கு மேல விசாரங்கள் எல்லாம் சொன்னார்கள். ஸ்வர்க்கத்திலேந்து புனராவர்த்தி உண்டே என்றால் மோட்சத்தில் அது இருக்கக்கூடாதே என்றால் அவர்கள் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னார்கள். பலாபி சம்பந்தம் ரஹிதமாய் யஜ்ஞயாகாதிகளை பண்ணால் ஒரு சம்பிரதிபன்ன ஸ்வரூப ஆவிர்பாவம் ஆகிறது. அப்போ பிரம்மைவ பவதி என்று மீமாம்சகர்களின் நிர்வாகம். ஸ்வர்க
சுகமே மோட்சம் என்று மீமாம்சகர்களின் பட்சம். துவைத்திகள் அவர்கள் வார்த்தையில் நைஜ சுகானுபவமே மோட்சம் என்று இது ஏகாயன பட்சம். ஏகாயனர்கள் என்றால் துவைத்திகள். இந்த நைஜ சுகம் என்பதே ஒரு அடியனுக்கு ஒரு பொழுது இது சொல்ல வேண்டியது. நிஜ சப்தத்துக்கு 2 நிர்வாகங்கள் உண்டு என்று காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் சுவாமி காட்டியிருக்கிறார். ஒன்று ஸ்வார்த்தகமாகவும் என்றால் நிஜசப்தம் நிஜஸ்வரூபம் என்றால் என்ன, தான் 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 என்று சுவானுபவம். இன்னொன்று ஸ்வகீயார்த்தகமாகவும் பிரயோகம் உண்டு. இப்போ அதுக்கு உதாரணம் சொல்லுவதானால், ராஜா நிஜ சிம்மாசனே உபவிஷ்டா என்று பிரயோகம் உண்டு. இது ஸ்வகீயார்த்தகமாகவும் இப்படி பிரயோகம் பண்ணுவார்கள். இதுதான் அதிகம். பிரதமா விபக்தி ஷஷ்டி விபக்தி இரண்டும் உண்டு. இப்படி துவைத்திகள் இந்த நைஜ சுகம் என்றால் தன்னையே அனுபவிக்கிறது, இதுதான் மோட்சம் என்று ஏகாயன பட்சம். ஆனால் இவர்கள் முக்தியில் தாரதமியம் உண்டு என்று சொல்லுவார்கள். இப்படி பல தர்சனங்களில் பல நிர்வாகங்கள் இருக்கிறது மோட்ச விசாரத்தில். இதில் வேதாந்திகள் என்று கொண்டால் முக்கியமானவர்கள் அத்வைதி, விசிஷ்டாத்வைதி, துவைதி. இந்த மூவரில் அத்வைதி துவைதி இவர் இருவரும் முழுக்க வேதத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. அத்வைதிகள் சொல்லுகிறார்கள் அபேத ஸ்ருதி மற்றும் பிரமாணம் என்று. துவைதிகள் பேத வாக்கியங்கள் தான் வேதத்தில் பிரமாணம் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் இருவரும் வேத பிராமாண்யம் ஒப்புக்கொண்டார்கள். ஆனால் சில பாகங்கள் மட்டும் பிரமாணம், மிக்க பாகங்கள் எல்லாம் கவுனம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இவர் அத்வைதிகளும் துவைதிகளும். ஆனால் விசேஷம் என்ன என்றால் விசிஷ்டாத்வைதிகள் தான் சமக்ர வேதத்தையும் எல்லா வாக்கியங்களையும் பிரமாணமாக ஸ்வீகரித்தார்கள். த்ரயீவிதஸ்து என்றால் சமக்ர வேதங்களை ஒப்பிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய வேதாந்திகள் யார்? இவர்கள் விசிஷ்டாத்வைத்திகள். இத்தைதான் ஸ்ரீ ராமானுஜர் பிரவர்த்தனம் செய்தார். இந்த பட்சத்தில் பேத ஸ்ருதி என்ன, அபேத ஸ்ருதி என்ன, கடக ஸ்ருதி என்ன, காரண ஸ்ருதி என்ன, சகுண ஸ்ருதி என்ன, சோதக ஸ்ருதி என்ன, நிர்விகார ஸ்ருதி என்ன, நிர்குண ஸ்ருதி என்ன, பேத நிஷேத ஸ்ருதி என்ன, தத்துவபர ஸ்ருதி என்ன, சகல வேத வாக்கியங்களும் பிரமாணம் என்று கொண்டார்கள் இந்த பட்சத்தில். விசிஷ்டாத்வைதிகள் தான் சமக்ர ஸ்ருதி பிராமாண்யம் ஒப்புக்கொண்டவர்கள். பெருமானார் ஸ்ரீ பாஷ்யக்காரரின் சிறப்பு என்னது என்றால், வேதாபேத ஸ்ருதீனாம் கடக நிகமத்தோ வாரையன் அர்த்ததௌஸ்தியம். இந்த சர்வ வேத பிராமாண்யம் இவர் எப்படி நிர்வகித்தார் என்றால் நாம் இத்தை விசதமாக சொல்லி இருக்கிறோம். ஷரீராத்ம பாவம் கொண்டு ஸ்தாபித்தார் என்று இத்தை விபுலமாக விஸ்தாரமாக சொல்லி இருக்கிறோம். அங்கே பார்த்துக் கொள்வது எம்பெருமானாரின் பட்சம்தான் வியாச சித்தாந்தத்தை பூர்ணமாக ஸ்தாபிக்கிறது. இந்த எம்பெருமானார் தர்சனத்தில் என்றால் விசிஷ்டாத்வைத தர்சனத்தில் மோட்சமாவது நிசேஷ கர்மக்ஷய பூர்வக அர்ச்சிராதி கமனம், பிற்பாடு சாரூபிய சாலோக்கிய சாமீபிய சாயுஜ்ய சமுத்பாவித குணாஷ்டக ஆவிர்பூதம். இதெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறோம், சாரமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த குணாஷ்டகம் ஆவிர்பூதம் ஆகிறது இந்த பரம வியோம தேச பிராப்தியில. அங்கே போனால் நிரதிசய பரிபூர்ண ஆனந்தம், நிரந்தர பிரம்மானுபவம் தான். அங்கேதான் பிரம்மஸ்வரூபத்தின் தர்சனம், பிரம்மஸ்வரூப பிராப்தி. அப்படியே நிரந்தர பரமபுருஷ சரணாரவிந்த பரிச்சரியமேவ மோக்ஷம் என்பது விசிஷ்டாத்வைத பக்ஷம். இதெல்லாம் வேதவாக் சமக்ர வேதத்தை கொண்டு நிர்வகிக்கிறார், சமஞ்சசமாக நிர்வகிக்கிறார் எம்பெருமானார். இதுதான் இவர் பண்ணின பெரிய மகத் காரியம். இப்படி இருக்கிறது மோட்ச விசாரம் தர்சனங்களில்.
இப்பொழுது இந்த விசிஷ்டாத்வைத பட்சத்தில் நமது குரு பரம்பரையே ஆழ்வார் பரம்பரை. நமது உபய வேதாந்தம், சம்ஸ்கிருதம் திராவிடம் கலந்த வேதாந்தம். திராவிட வேதம் என்பது என்ன? ஆழ்வார் காட்டினது. ஆகையால் இந்த பரம்பரையில் ஆழ்வார் இந்த மோட்சத்தை எவ்வாறு காட்டினார்? அப்படியே ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் இது கொண்டு என்றால் திராவிட வேதம் கொண்ட சூத்திர வாக்கியங்களை நிர்வகிக்கும் போது போதாயனரை அனுசரித்து எப்படி இந்த மோட்ச விஷயத்தை நிர்வகித்து இருக்கிறார் என்பதை இந்த உபய வேதாந்தத்தின் முகத்தாலே பார்த்தால்தான் நமக்கு ஒரு மோட்ச சம்பந்தி விஷயம் பூர்ணமாகிறது. ஆகையால் இந்த கிரமத்திலே அடியேன் இப்பொழுது சுருக்கமாக அத்தையும் விண்ணப்பிக்கிறேன். இவ்வளவும் சொன்னால்தான் இந்த பரம புருஷார்த்தமாகிற மோட்ச விஷயம் ஸ்பஷ்டமாகிறது. ரொம்ப விஸ்தாரமாக ஆகிவிட்டதே பதில் என்று கொள்ளக்கூடாது. இது அறிந்தால்தான் புனக சம்சயங்கள் வராது. ஆகையால் இப்படி எம்பெருமான் குண விக்கிரக விபூதி விசிஷ்டன் இதை பலவிதமாக பாடியிருக்கிறார் ஆழ்வார் பிரபந்தங்களில். எம்பெருமானின் விசேஷணங்களை பல வகையில் அனுசந்தித்திருக்கிறார் ஆழ்வார். இப்போ பார்த்தால் திருமடந்தை மண்மடந்தை இருபாலும் திகழும் அரியை என்று அவனுடைய விசேஷணத்தை இப்படி கொண்டாடி இருக்கிறார். வைகுண்ட விண்ணகரத்தில் ஆதிசேஷ பரியங்கத்தில் வீட்டிருக்கும் ஹரியை, ஹரி சாட்சாத் ஹரியை இப்படி கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார் விசேஷணங்களுடன். கருடன் பறவை ஆரூடனான ஹரியை, கிரீட மகுட குண்டல சூடலாலங்கிருதனான ஹரியை இத்தியாதிகள் வாக்கியங்கள் உண்டு பிரபந்தத்தில். ஆழ்வார் சொன்னது இப்படிதான் பகவானை ஸ்ரீஹரியை அனுசந்திக்க வேணும். ஆனால் சுவாமி நம்மாழ்வார் திருவிருத்தம் தொடங்கி திருவாய்மொழி 10ஆம் 10 அங்கு பாடிக்கொண்டே இருக்கிறார். இப்பொழுது அங்கே அவருடைய அவா துறை எப்படி இருந்தது என்றால், அவர் என்ன பாடினார்? அங்கே இந்த விசேஷணங்கள் எல்லாம் விட்டுவிட்டார். அவா வருத்த சூழரியை என்று அனுசந்தித்தார். இதற்கு சுவாமி நம்பிள்ளை ஈட்டில் தெரிவிக்கிறார், தம்முடைய அபினிவேஷம் கெடவந்த கலந்தபடியாலே வேறொரு விசேஷனம் இடாதே அது தன்னையே சொல்லுகிறார் என்கிறார். அவார என்னை சூழ்ந்த அரியே என்று இப்படிதான் அனுசந்தானம் பண்ணினார். இது ஆழ்வாரின் பரமபக்தி திசை. பகவானுக்கோ பல விசேஷணங்கள் இருக்க எதையும் சொல்லாமல் எல்லா பகவத் விசேஷணங்களும் கவுனமாய் விட்டது. இந்த கடைசி தசகத்தில் 10ஆம் 10 வாவரச் சூழரியே என்று அனுசந்திக்கிறார். என்றால் என்னுடைய உத்கண்டத்தையே போக்கின ஹரி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது இப்படி இருக்கிறது ஆழ்வாரின் திசை. இப்பொழுது உடனே அவனை அடைய வேணும் என்கிற ஒரு அவா துறை இவருக்கு இப்பொழுது. சரி, இந்த அவா பகவானை உடனே அடைய வேணும் என்று. சரி, எத்தை அடைய வேணும் என்ற திருவுள்ளம் ஆழ்வாருக்கு என்றால், ஈட்டு பெருக்கர் விஷதவாட்சிகாமணிகளான சுவாமி மணவாள மாமணிகள் சாதிக்கிறார் பிரமாணத்திருட்டல் இதே பாட்டில். இதை கவனிக்க வேணும். முனியே நான் முகனே தசக்கத்தில் பெத்தலது தரிக்க ஒண்ணாதபடியான அவாய் வருது என்றால், இந்த துறை ஆழ்வாருக்கு வந்துவிட்டது. பரமாத்மாவை உடனே அடைய வேணும் என்கிற ஒரு அவா வந்துவிட்டது இவருக்கு இங்கே. அப்பொழுது பகவான் சொல்லுகிறான் ஆழ்வாருக்கு பார்த்து, தானி சர்வாணி தத்வபுஹு யஸ்யாத்மா ஷரீரம் யஸ்ய பிருத்திவி ஷரீரம் தத் சர்வம் வை ஹரேஸ்தனுஹு என்னும்படியே எங்கும் முகம் காட்டலாம் படி ஜெகத் ஷரீரனாயிருக்கிற இருப்பை காட்டி தந்தோமிரே. என்ன ஆழ்வேர் பகவான் சொல்லுகிறான் ஆழ்வாரை பார்த்து, நாம் உமக்கு தரிசனம் தந்தோமே, அனைத்து ஜெகத்தும் நமக்கு ஷரீரம் என்று காட்டினோமே ஆழ்வாரே. புகழும் நல் ஒருவன் எங்கோ பொருவில் சீர் பூமி எங்கோ திகழும் தன் பறவை எங்கோ தீயெங்கோ வாயு எங்கோ. இந்த பாசுரத்தில் நாம் உமக்கு தரிசனம், நம்முடைய தரிசனம் ஆகிவிட்டதே என்கிறான் பகவான் ஆழ்வாரை பார்த்து.
ஆகையால் நீர் இந்த தரிசனத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டியது என்று ஆழ்வாருக்கு பகவான் தெரிவிக்க, இதெல்லாம் ஈட்டில் பிரமாண திருட்டில் இருக்கு. அதற்கு ஆழ்வார் ஈட்டின் பங்கி அது உகந்தாருக்கும் ஓவாதாருக்கும் பொதுவாயிருந்தது. ஆகாராந்தரம் இல்லையாகில் அன்றோ அதுவே அமையும் என்று அறியலாவது. திருநாட்டில் வியாவர்த்தமாக பூர்ணமாயிருக்கிற இருப்பை காண வேணும் என்கிறார். இது சுவாமி நம்பிள்ளை சாதித்தது. பொழுது அத்வைதம் சொல்லுகிறபடி குணமில்லை, பகவானுக்கு விக்கிரகம் இல்லை, ஒரு ஆகாரமும் இல்லை என்று சத்தியமானால் நீ காட்டினது சரி பகவானே. ஆனால் ஆழ்வார் சொல்லுகிறார், நீ எனக்கு ஊட்டின ஞானம் என்னது? உனக்கு ஒரு தேச விசேஷம் உண்டு, அங்கே திவ்ய மகிஷிகள் என்ன, நித்திய முக்தர்கள் என்ன, எல்லோரும் சாமகானம் பண்ணிக்கொண்டு உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணிக்கொண்டு குணானுபவம் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்பதை நீதானே காட்டினாய். பொதுவாக இந்த சம்சாரத்தில் பலருக்கு தெரிந்த சரீராத்ம பாவம் கொண்டு ஜெகத் உனக்கு சரீரம் என்கிற ஸ்வரூபம், ஜெகத்தில் எல்லா பிரம்மம் என்பதில் அந்த தரிசனத்தில் எனக்கு திருப்தி இல்லை. நீ அந்த மானச சாட்சா்காரத்தில் என்றால் சூல் விஷும்பில் காட்டின திருநாட்டின் இருப்பை காட்ட வேணும். அந்த திருநாட்டில் நீ அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷ பரியங்கத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த திவ்ய ஸ்வரூபந்தான் எனக்கு உத்தேசம் என்கிறார் ஆழ்வார். இங்கே உகந்தார்க்கும் உகாதார்க்கும் நீ காட்டினது பொது. ஒரு வேற ஆகாராந்தரம் உனக்கு இல்லையாகில் இதுவே சரி. ஆனால் நீ எனக்கு சூழ் விஷும்பில் காட்டினது என்ன? ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இருக்கிற உன்னுடைய பரிபூர்ண திவ்யாத்ம ஸ்வரூபம் என்றோ என்று ஆழ்வார் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் பகவானை பார்த்து. நீ எனக்கு காட்டினது உபய விபூதி விசிஷ்டனாய் திரிபாது விபூதியில் இருக்கிற அந்த பரமபதமாகிற ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் இருக்கிற உன்னுடைய ஸ்வரூபம் என்றோ. அந்த தர்சனம், அந்த தேசம்தான் இந்த க்ஷணத்தில் எனக்கு உத்தேசம் என்று தெரிவித்தாராம் ஆழ்வார். ஆகையால் ஆழ்வார் பட்சத்தில் என்னது மோட்சம்? ஆழ்வாரின் திருவுள்ளம் என்ன? பரமபதமாவது, பரம பிராபியமாவது, அவன் இருக்கக்கூடிய அந்த தேசம் அடைகிறது முதல். அந்த ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பரமாத்மாவின் ஸ்வரூப தர்சனம், ஸ்வரூப பிராப்தி தான் மோட்சம் என்று ஆழ்வார் திருவுள்ளம். இது உபய வேதாந்தத்தில், திராவிட வேதாந்தத்தில் ஆழ்வார் தெரிவித்த மோட்ச விஷயம். பரமபதத்திலே பகவத் ஸ்வரூப பிராப்தி தான் ஆழ்வார் திருவுள்ளம், அதுதான் மோட்சம் என்று நிர்வாகம் திராவிட வேதாந்தத்தில். இதே விஷயத்தை ஸ்ரீ பாஷ்யக்காரர் வேதார்த்த சங்கிரகத்தில் விசாரம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். பகவானுக்கு ஒரு திருமேனி உண்டு, ஸ்ரீவைகுண்டம் என்கிற ஒரு தேசம் உண்டு, அங்கே திவ்ய மகிஷிகள் இருக்கிறார்கள், நித்திய சூரிகளும் உண்டு என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒரு வாக்கியத்தை எடுக்கிறார். தத் விஷ்ணோஹ பரமம் பதம் சதா பஷ்யந்தி சூரயா என்று. க்ஷயந்தமஸ்ய ரஜத பராகே ஆதித்யவர்ணம் தமச பரஸ்தாத் என்ற உபனிஷத்து என்றால் பிரகிருதி மண்டலத்துக்கு அப்பால் பட்ட தேசம் அவனது என்று தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த உபனிஷத். ஆகையால் பிரகிருதி சம்பந்தம் அற்ற ஒரு தேசம்தான் பரமம் பதம், பரம பிராபியம். இதுதான் தத் விஷ்ணோஹ பரமம் பதம் என்று ஒரு வாக்கியம் எடுத்தார். அடுத்து உடனே இன்னொரு வாக்கியத்தை, விஷ்ணு புராண வாக்கியத்தை காட்டினார். சமஸ்த ஹேயரகிதம் விஷ்ணாக்கியம் பரமம் பதம் என்று. இப்பொழுது தத் விஷ்ணோஹோ பரமம் பதம் என்று ஒரு வாக்கியம், விஷ்ணாக்கியம் பரமம் பதம் என்று இன்னொரு வாக்கியம். இந்த இரண்டு வாக்கியம் விசாரிக்கிறார் இப்போது வேதார்த்த சங்கிரகத்தில். இந்த முதல் வாக்கியம் விஷ்ணோஹ பரமம் பதம் என்றால் என்ன பொருள்? ஷஷ்டி, விஷ்ணுவின் பரமபதம் என்று இங்கே அவன் லோகத்தை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறது இந்த வாக்கியத்தை. என்றால் ஸ்ரீவைகுண்ட லோகத்தை இந்த வாக்கியத்தால் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறது, அதே பரமபதம் என்று. அடுத்த வாக்கியம் விஷ்ணுவாக்கியம் பரமம் பதம் என்றால் என்ன பொருள் வந்தது? இந்த பரமபதத்துக்கு விஷ்ணு என்று பேர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த வாக்கியம். இந்த வாக்கியத்தில் தான்
எம்பெருமானின் பகவத் ஸ்வரூபத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த முதல் வாக்கியம் விஷ்ணோஹ பரமம் பதம் என்பதில் அவன் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவைகுண்ட லோகத்தை தெரிவித்தது. இந்த விஷ்ணுவாக்கியம் பரமம் பதம் என்பதில் அவனுடைய ஸ்வரூபத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது பரமபதம் என்று. விஷ்ணுவாக்கியம் பரமம் பதம் என்றால் என்ன? இப்போ ஆய் நரசிம்மாக்கியா ஏஷா வியக்தி, ஆய் நரசிம்மாக்கியோகம், இந்த பிரயோகங்களை கவனிக்க. இப்படி இரண்டையும் பரமம் பதம், பரமம் பதம், பரம பிராபியம் என்று பொருள் சேர்த்தால் பரமபதம். அப்பொழுது எது பரமபதம் என்று ஒரு சந்தேகம், ஒரு கேள்வி எழும். பரமபதம் என்றால் என்ன? பரம்மா யஸ்மாத் தத் பரமம், பரமம் ச த பதஞ்ச தத் பரமபதம். பதம் என்றால் ஒரு ஸ்தானம், ஒரு உத்கிருஷ்டமான ஸ்தானம் என்பது பரமம் பதம். அத்தை சேர்த்தால் பரமபதம். அப்பொழுது இரண்டையும் பரமபதம் என்று சொல்லிவிட்டால் எது நமக்கு பரம பிராபியம் என்றால் சுவாமி ராமானுஜரின் அடுத்த வார்த்தை விதார்த்த சங்கரத்தில் பார்ப்போம். ஏததுக்தம் பவதி क्वचित् பரமம் ஸ்தானம் பரமபத சப்தேன பிரதிபாத்யதே. என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்? சிலர் ஸ்ரீ வைகுண்ட லோகத்தையும் பரமபதம் என்று சொல்லுவார்கள். இது முதல். இரண்டாவது, क्वचित् பிரகிருதி வியுக்த ஆத்மஸ்வரூபம் என்றால் என்ன? சில பேர் சுத்தமான ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமபதம் என்பர்கள். மூன்றாவது, क्वचित् பகவத் ஸ்வரூபம். இன்னும் சிலர் பகவத் ஸ்வரூபம்தான் பரமபதம் என்பர்கள் என்று மூன்று பிரயோகங்கள் உண்டு என்று காட்டினார் முதல் ஆரம்பத்திலே ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர். இப்போ இதை விஸ்தரிக்கிறார். இதில் தத்விஷ்ணோஹ பரமம் பதம் இது பரஸ்தானம் என்றால் என்ன? விஷ்ணுவின் லோகம் பரமம் பதம் என்று இந்த தத்விஷ்ணோஹோ பரமம் பதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. விஷ்ணுவின் ஸ்தானத்தை, விஷ்ணுவின் லோகம், அதான் சிவ வைகுண்டம். இது முதல் லோகத்தை சொல்லக்கூடியது. இரண்டாவது, அதுக்கு ஒரு விஷ்ணு புராண பிரமாணத்தை எடுக்கிறார் வேதார்த்த சங்கரத்தில். சர்க்கஸ்திதி அந்த காலேஷு திரிவிதைவ பிரவர்த்ததே குணப்பிரவருத்தியா பரமம் பதம் தஸ்ய அகுணம் மகத்து என்று ஒரு விஷ்ணு புராண வாக்கியத்தை, ஒரு ஸ்லோகத்தை பிரமாணமாக எடுக்கிறார். என்றால் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால், சிருஷ்டி ஸ்திதி லயத்தில் ஜீவாத்மா மூன்று விதமாக பரிவர்த்திக்கிறதாம். இது குணப்பிரவர்த்தி, இது சத்வ ரஜஸ்தமஸ் என்று இப்படி பிரவர்த்திக்கிறது. ஆனால் அந்த ஜீவாத்மாவின் அதனுடைய ஸ்வரூபம், ஒரிஜினல் ஸ்வரூபம் பரமம் பதம். தஸ்ய அகுணம் மகத்து. அதன் குணம் என்ன தெரியுமா என்றால், இந்த மூன்று குணமும் சத்வ ரஜஸ்தமஸ் மூன்றும் இல்லாத பரமம் பதம், பரம பிராபியமாய் இருக்கிறது. இந்த சுத்த ஜீவாத்மாவே பரமபதம் என்று இரண்டாவது பிரயோகத்தை, என்றால் பிரகிருதி வியுக்த ஜீவாத்மாதான் பரமம் பதம் என்று இரண்டாவது நிர்வாகம். மூன்றாவது, சமஸ்த ஏரயிதம் விஷ்ணுவாக்கியம் பரமம் பதம் என்று வாக்கியம். என்றால் இந்த பரமபதத்துக்கு விஷ்ணு என்றே பேர் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் பகவத் ஸ்வரூபத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது என்கிறார் ஆச்சாரியர். இதுதான் பரமபதம் என்று பொருள் ஸ்பஷ்டம் என்கிறார். இது என்னது, மூன்றும் பரமபதமா என்று ஒரு கேள்வி எழலாம். அதுக்கு அவர் த்ரீண்யாபி ஏதானி பரம பிராபியத்வேன பரமபத சப்தேன பிரதிபாத்யந்தே. மூன்றையும் பரமம் பதம் என்று சொல்லுவார்கள். அப்பொழுது கதம் திரயாணம் பரம பிராபியத்துவம் இது சேத்து, மூன்றும் பரமபதம் என்று சொல்லிவிட்டால் ஏதாவது ஒன்று சிரேஷ்டம் என்று சொன்னால் சரி, ஒன்றே சூப்பர்லேட்டிவ் சொல்ல வேணும். மூன்றும் பரமபதம் என்று எப்படி என்றால் அதற்கு ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய ஸ்பஷ்டமான நிர்வாகம். பகவத் ஸ்வரூபம் பரம பிராபியத்வாதேவ பரமபதம். என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்? அந்த மூன்றாவது நிர்வாகம் விஷ்ணு வாக்கியம் பரமம் பதம் என்பதில் பகவத் ஸ்வரூபம் சொல்லித்தே, அதுதான்
பரமபதம் இதையோரப்பி பகவத் பிராப்தி கர்ப்பத்வாதேவ பரமபதத்துவம் என்கிறார். கர்ப்பத்வாத் என்று ஒரு பிரயோகம், அதுக்கு சுத பிரகாஷ்காச்சாரியர் கர்ப்பத்வாத் என்றால் பகவத் பிராப்தி சகிதத்வாத் என்கிறார் சுத பிரகாஷ்காச்சாரியர். என்ன என்றால் வாக்கியம் பரமம் பதம் என்பதில் சொன்னதான பகவத் ஸ்வரூபம் இருக்கே அதுதான் பரமபதம். இத்தை அடைய வேணும் என்றால் பிரகிருதி சம்பந்தமற்ற சுத்த ஆத்மாதான் அத்தை அடைய முடியும். அப்படியே அந்த லோகத்துக்கு போய் தான் அடைய வேணும். இந்த லோகம் க்ஷயந்தமஸ்ய ரஜதப்பராக்கே என்று ஸ்ருதி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் பிரகிருதி மண்டலம் தாண்டிதான் இருக்கு பரமபதம். அங்கே போக வேணும். அங்கே போக வேணும் என்றால் பிரகிருதி சம்பந்தமற்ற சுத்த ஜீவன் தான் போக முடியும். ஆகையால் சுத்த ஜீவனையும் அந்த லோகத்தையும் பரமபதம் என்று நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கிறது இங்கே. ஆனால் பகவத் ஸ்வரூபம்தான் பரமபதம் பரம பிராப்யன் என்று நிச்சயித்து நன்றாக விபுலமாக விசாரித்து வேதார்த்த சங்கிரகத்தில் ஸ்ரீ பாஷ்யக்காரர் ஆழ்வார் எப்படி பகவத் ஸ்வரூபந்தான் பிராப்திக்கு யோக்கியமானது அந்த லோகத்தில் என்று சொன்னாரோ அத்தேதான் ஸ்ரீ பாஷ்யக்காரரும் சாஸ்திர உபனிஷத் வாக்கியங்களை கொண்டு கிரமத்திலே அதே விஷயத்தை தான் பகவத் ஸ்வரூபம்தான் பரம பிராப்யம் என்று நிச்சயித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இங்கே ஒரு வாக்கியம் சொன்னேன், யாரோ ஒரு மெசேஜ் போட்டா இப்போ க்ஷயந்தமஸ்ய ரஜதப்பராக்கே என்பதில் ரஜஸ் பிரயோகம் உண்டே பிரகிருதி பிரயோகம் இல்லையே என்று. என்றால் திரிகுணாத்மக ரூப பிரகிருதி அதிக்கிரமிய ஸ்திதே ஸ்தானே க்ஷயந்தம் என்றுதான் கொள்ள வேணும் என்று சுத பிரகாஷிகாச்சாரியர் காட்டியிருக்கிறார். இங்கே க்ஷயந்தம் என்றால் என்ன? நிவாசஸ்தானம் க்ஷி நிவாச கத்யோஹோ. இங்கே ரஜதப்பராக்கே என்றால் ரஜதப்பராக்கே நிவாசஸ்தானம் அவனது. ரஜஸ் என்றே ஒரு பிரயோகம் பண்ணால் அதை பிரகிருதி என்றுதான் கொள்ள வேணும். யால் நிவாசஸ்தானம் பிரகிருதி மண்டலத்தை தாண்டிதான் ரஜதப்பராக்கே நிவாசஸ்தானம் அவனது. ஆகையால் விஷ்ணுவாக்கியம் பரமம் பதம் தான். அந்த அதுல சொன்ன பகவத் ஸ்வரூபம் தான், அதுதான் பரமம் பதம், அதுதான் உத்தேசம், அதுதான் பரம பிராப்யம் என்று உபய வேதாந்தத்திலும் நிச்சயம். வேதத்தை தமிழ் செய்தவர் மாறன். யால் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. ஆழ்வாருக்கும் சாஸ்திரத்துக்கும் திருவள்ளும் மோட்சம் என்றால் அந்த பரமம் பிராப்யம் ஆவது, அந்த பரம பதமாவது அந்த லோகத்தை பிரகிருதி மண்டலத்துக்கு அப்பால் பட்டதான அந்த லோகத்தில் ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் அத்தை அடைந்து அவனின் ஸ்வரூபந்தான் ஸ்வரூப பிராப்தி தான் மோட்சம் என்று ஸ்பஷ்டமாக தெரிவித்தார்கள் நம் ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள். ஆகையால் மோட்சம் என்றால் உபய வேதாந்தத்தில் ஸ்ரீ வைகுண்ட லோகம் சென்று அங்கே அந்த லோகத்தில் ஸ்வரூப பிராப்தி என்பதுதான் ஆழ்வார் சித்தாந்தம், வியாச சித்தாந்தம் என்று இப்படி உபய வேதாந்தம் நிர்வாகம் காட்டியிருக்கிறார்கள் நம் பூர்வர்கள். இவ்வளவு போரும் என்றும் நினைக்கிறேன். I think I have answered part 1 of your question. மோக்ஷம் as a புருஷார்த்தா I have answered. What is மோக்ஷா என்று சுருக்கமாக ஒன்லைன் ஆன்சர் ஸ்ரீ வைகுண்டம் சென்று பகவத் ஸ்வரூப பிராப்தி தான் மோட்சம். முடிந்து விட்டது, க்ளோஸ். Now சுருக்கமாக your second part I will answer. Your second part of the question is, once in moksha, will it get boring to do seva every day, and is there a possibility of you returning back to samsara? இதற்கு பாதராயண வியாசர் பிரம்மசூத்திரத்தின் கடைசி சூத்திரத்தில் விசாரித்திருக்கிறார். பரமாத்மாவின் கிருபையாலே மோட்ச பிராப்தி, இத்தை அடைந்தவனுக்கு புனராவர்த்தி உண்டாகலாமா என்பதற்கு வியாசர் பதில் அனுகிரகித்திருக்கிறார். நச்ச புனராவர்த்ததே நச்ச புனராவர்த்ததே என்று. என்றால் இல்லே, ஜீவன் அங்க போன பிற்பாடு திரும்பி சம்சாரத்துக்கு வரமாட்டான் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். அதே ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் இதெல்லாம் நமக்கு ரிட்ரு, ஏன்னா சாத்த முறையிலே ஸ்ரீபாஷ்ய சாத்த முறையில் அனுசந்திக்க வேண்டியது. எதி பரமபுருஷாயுத்தம் முக்தைஸ்வர்யம், இதே பிரம்மசூத்திரத்தில் வியாசர் பிராயத்தாதிகரணத்தில் எல்லா பகவானுடைய ஆயத்தம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். என்றால் முக்தனின் ஐஸ்வர்யம் இருக்கே, அது எல்லாம் பகவத் அதீனம் என்று தெரிவித்திருக்கிறார் பிராயத்தாதிகரணத்தில் வியாசர்.
அவரே இப்ப சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார், எதி பரமபுருஷாயத்தம் முக்தைஸ்வர்யம் தர்ஹி தஸ்ய ஸ்வதந்திரத்வேன தத் சங்கல்பான் முக்தஸ்ய புனராவர்த்தி சம்பவாச்சங்கே இத்யத்ராஹ. இது ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் கடைசி சூத்திரத்துக்கு வியாக்கியானம். அப்பேற்பட்ட ஆழ்வாருக்கு எவ்வளவு சம்ஸ்லேஷம் விஸ்லேஷம் அவர் அனுபவித்தார். அப்போ நம்போல்வாரின் கதி என்ன? பகவானோ சுதந்திரன். அப்படியே அந்த முக்தன் அடைந்த அந்த ஐஸ்வர்யம் கூட பகவத் அதீனம் என்று சொல்லுகிறீர்கள். இந்த பகவத் அதீனம் என்பதை விபுலமாக பராயத்தாதிகாரன வியாசரே நிச்சயித்திருக்கிறார். அப்பொழுது அவன் ஒரு நாள் இந்த முக்தனை ஸ்ரீவைகுண்டத்திலிருந்து வெளியில் தள்ளிவிட்டால் என்ன என்று கேள்வியேளா, அதற்கு இல்லை பண்ண மாட்டான் என்கிறார். உமக்கு எப்படி தெரியும் என்பதற்கு, நையாயிகன் போல் அனுமானத்தால் ஈஸ்வரனை அறிந்தவர்கள் அன்று நாம். சாஸ்திரயோனித்வாத், சாஸ்திரத்தால்தான் அவனின் இருப்பை சொரூபத்தை அறிந்தவர்கள் நாம். எந்த சாஸ்திரத்தாலே அவனை அறிந்தோமோ அதே சாஸ்திரமானது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது பார். சக்கல்வேவம் வர்த்தயன் யாவுதாயுஷம் பிரம்மலோகம் அபிசம்பத்யதே நச்ச புனராவர்த்ததே நச்ச புனராவர்த்ததே என்று சாந்தோக்யோபனிஷத் ஸ்பஷ்டமாய் தெரிவிக்கிறது. இது சொல்லவே, சாஸ்திரம் சொல்லவே அவன் தள்ளமாட்டான் என்று அறிந்தேன் என்று வியாசர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். இப்பொழுது எம்பெருமானார் இதற்காக ஒரு ஸ்மிருதி பிரமாணத்தையும் எடுக்கிறார். கண்ணனுடைய வார்த்தை பகவத்கீதையில் மாமுபேத்தியது கௌந்தேய புனர்ஜன்மன வித்யதே என்று காட்டியிருக்கிறார். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி சொல்லுகிறபடியாலே ஸ்ரீவைகுண்டம் அடைந்தவனுக்கு புனராவர்த்தி இல்லை என்று ஸ்பஷ்டம் என்று தெரிவித்தார். இதை இன்னும் கொஞ்சம் விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஸ்ருத பிரகாசிகாச்சாரியர். அத்தையும் சுருக்கமா சொல்லிவிடுகிறேன், ஏன்னா அப்போதான் ஒரு பரிபூர்த்தி ஏற்படும். அவர் சொல்லுகிறார், இந்த முக்தனின் இவனின் அந்த புனராவர்த்தி இருக்கே, அதற்கு 3 ஹேத்துகள் இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறார் ஸ்ருத பிரகாசிகாச்சாரியர். ஒன்று ஸ்வேச்சாவா, இல்லை கர்மாவா, இல்லை பகவத் சங்கல்போவா. திரயமேவ புனராவர்த்தி ஹேதுதயா சம்பாவிதம் என்று காட்டியிருக்கிறார் ஸ்ருத பிரகாசிகாச்சாரியர் ஸ்ரீபாஷ்ய வியாக்கியானத்தில். இவர் என்ன சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறார் என்பதற்கு அடியேனுக்கு இப்பொழுது ஒரு உதாரணம் சொல்லுவேன். சுலபமாக புரிந்து கொள்ள இந்த உதாரணம் உபகாரமாயிருக்கும். இப்பொழுது நாம் ஒரு உத்தியோகத்தில் இருக்கிறோம். அது ஒரு பந்தம் தான். அந்த பந்தம் எப்படி, அந்த உத்தியோகம் என்கிற பந்தம் எப்படி விட்டு போகலாம் நம்மை என்றால், அதுக்கும் 3 வழிகள் உண்டு. இது லோகத்தில் பார்க்கிறோம். ஒன்று, எம்ப்ளாயி ஹிம்செல்ஃப் குவிட்ஸ் த ஜாப். 2, the employer throws you out. 3வது, there is a special rule, you are 60 retirement age, so you are out. இப்படி 3 வழிகள் இருக்கோ இல்லையோ அந்த உத்தியோக பந்தம் நிவர்த்திக்கு. அதே போல ஸ்ருத பிரகாசிகாச்சாரியர் இங்க சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ஜீவாத்மாவுக்கு, அந்த முக்தாத்மாக்கு, அந்த லோகம் அடைந்தானே அந்த ஜீவாத்மா, அந்த முக்தாத்மா வந்தானே, அவனுக்கு அங்க போன பிற்பாடு அவனுக்கு ஒரு இச்சை, சுவேட்சை வரலாம். இந்த கேள்வி கேட்டவர் கேட்டாரே, இட் கேன் பி போரிங் தேர், சோ வாட் இஃப் ஐ விஷ் டு ரிட்டர்ன் என்று. அது சுவேச்சாவா? இல்லோ பகவானோ சுதந்திரன், இந்த முக்த ஜீவன் நமக்கு வேண்டாம் என்று அவன் சங்கல்பம் பண்ணிவிட்டால் அகெயின் we are out. இல்லரே 3வது, நம்ம கர்மா இருக்கே, அந்த கர்மானாலே, கர்மா இருந்தால் அங்கே இருக்க முடியாது. அந்த கர்மானாலே இந்த லோகத்துக்கு வர வேண்டியது வரலாம். இப்படி 3 ஹேத்துகள் சம்பாவித்தம் என்று காட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் ஸ்ருத பிரகாசிகாச்சாரியர். அதுக்கு ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் அவருடைய வாக், நச்ச உச்சின்ன கர்மபந்தஸ்ய அசங்குச்சித ஜானஸ்ய பரபிரம்மானுபவேக சுபாவஸ்ய ததேக பிரியஸ்ய அனவதிகாதிசே ஆனந்தம் பிரம்மானுபவத்தோ அந்யாபேக்ஷா ததார்த்தாரம்பாதி அசம்பவாத் புனராவர்த்தி சங்கா என்று சொல்றார் அவருடைய திருவாக்கிது. என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால், கர்மபந்தம் விசாரம் சொன்னீர்களே, அங்க போன பிற்பாடு கர்மபந்தமே நமக்கு அங்கே போனால் இருக்காது என்கிறார்.
ஆகையால் கர்மகிருத ஆவர்த்தி ந பவதி. யுவர் ரிட்டையர்மெண்ட் அட் 60, so you are out என்கிறது போல அங்கே கர்மா அது அங்க இருக்காது. so your return because of karma is ruled out. எங்க சொல்லித்து ததா வித்வான் புண்ணிய பாபே விதூய நிரஞ்சன பரமம் சாமியம் உபயிதி வித்யதே ஹிருதய கிரந்திஹி சித்யந்தே சர்வ சம்சயா க்ஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே என்கிறது ஸ்ருதி. பரமாத்மாவின் சாட்சாத்காரமானால் கர்மா தொலையும் என்கிறது ஸ்ருதி. கர்மா தொலைந்தால் தான் அவனின் தர்சனம். ஆகையால் அங்க போன பிற்பாடு கர்மா என்பதே இருக்காது. ஆகையால் கர்மாவினாலே புனராவதி இருக்காது. நோ ரிட்டர்ன் பிகாஸ் ஆஃப் கர்மா, இட் இஸ் ரூல்ட் அவுட். முதல் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆன்சர். அடுத்து இந்த பிரகிருதி சம்பந்தத்தாலே சங்குச்சித ஞானம் இப்பொழுது இங்கே நமக்கு இருக்கிறா போலே அங்கே இருக்காது என்கிறார். அந்த பரபிரம்மனையே அவன் ஒருவனையே அனுபவிக்கக்கூடிய ஸ்வபாவம் இருக்கப் போகிறது அங்கே போனால். அனவதிகாதிசய ஆனந்தமான பிரம்மத்தை அனுபவிக்கிற ஜீவனுக்கு அவனுக்கு வேற அபேட்சையே உண்டாகாதாம். அங்கே அவன் வேற பிரயத்னமும் அவன் பண்ண மாட்டானான். ஆகையால் போரிங் என்பதே இல்லை இங்கே. ஆகையால் அந்த பிரசங்கமே இல்லாதபடியாலே ஸ்வேச்சையா ஜீவன் புனக அவனுக்கு இச்சை பிறந்து அவன் கூட வரமாட்டான். ஆகையால் இது இரண்டாவது சந்தேகத்துக்கு பதில். அப்பொழுது சரி, சுதந்திரன் இல்லையா பகவான், அவன் சங்கல்பம் பண்ணிவிட்டால் என்றால் அதுக்கு ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் ஸ்பஷ்டமாக தெரிவித்தார். நச்ச பரமபுருஷ சத்தியசங்கல்ப அத்தியர்த்த பிரியம் ஞானினம் லப்த்வா கதாச்சித் ஆவர்த்திஷ்யதி ஏவமாஹா என்று தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு பிரமாணத்தை காட்டுகிறார். பிரியோஹி ஞானியோத்யர்த்தம் அஹம் சச்ச மம பிரிய உதாராக சர்வையேவைதே ஞானி த்வாத்மைவ மேமதம் ஆஸ்திதஸ்ய யுக்தாத்மா மாமேவான் உத்தமாம் கதிம் பகூனாம் ஜன்மனாவந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வ இதி சமாத்மா சுதுர்லபா என்று பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயம் போல் இருக்கு. அத்தே சாட்சாத் கண்ணனின் வார்த்தையை இங்கு எடுத்து காட்டுகிறார். இதோ பாருங்கள், கண்ணனின் வார்த்தை இது. அவன் என்ன சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறான்? இந்த முக்தாத்மா எப்பேற்பட்ட ஒரு ஞானி, ஒரு பக்தன். அவன் அநேக புண்ணிய ஜென்மங்கள் எடுத்து பரமாத்மாதான் சேஷி என்று அறிந்து வாசுதேவ சர்வமிதி என்று அறிந்து இப்பேற்பட்ட ஒரு மகாத்மா கிடைப்பது துர்லபம் என்கிறான் கண்ணன். பேர்பட்ட பக்தன், இந்த ஞானி எனக்கு அத்தியந்த பிரியன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் இப்பொழுது. ஆகையால் பரமாத்மா கூட இவனை விடமாட்டான், சங்கல்பம் பண்ண மாட்டான் என்று நிச்சயம் என்று காட்டி கொடுத்தார் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர். இப்படி இந்த 3 ஹேத்துக்கள் ஸ்ருத பிரகாசிகாச்சாரியர் விசாரிக்க அத்தை பரிஹரித்திருக்கிறார் ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர். அப்படின்ட்டு கொள்ள வேண்டாம், ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் சொன்னதைதான் விப்புலமாக ஸ்ருத பிரகாசிகாச்சாரியர் காட்டியிருக்கிறார். So I think part 2 of return from moksha is also answered. ஆகையால் மோக்ஷம் என்றால் என்ன? சம்சாரத்திலேந்து, இந்த பந்தத்திலேந்து, ஜனன மரண சக்கரத்திலேந்து விடுதலை, பிரகிருதி சம்பந்தத்தை விட்டு ஸ்ரீவைகுண்டம் என்கிற தேசத்துக்கு அருச்சிராதி மார்க்கத்தில் சென்று அந்த தேசத்தில் ஒரு சேஷ பரியங்கத்தில் பத்யாம் ஆருக்கிய அந்த பகவானின் பஞ்சோமனிஷத்மயமான திருமேனி தர்சனம் பண்ணி, அவன் திருமேனி எப்படி இருக்கு என்றால் மாணிக்க செப்பில் இட்ட ரத்தம் போலே என்கிறார் லோகாச்சாரி பிள்ளை அர்ச்சிராதி கிரந்தத்தில், ராசிய கிரந்தத்தில். என்ன என்றால், how a gem is visible when kept in a transparent box. Can you visualize? இப்பொழுது நம் ஷரீரத்துக்குள் ஜீவாத்ம தர்சனம் நமக்கு ஆகாது. ஏன் ஆகாது என்றால், இது பஞ்சபூதமயமான சரீரம். இந்த பஞ்சபூதங்கள் அந்த ஆத்மாவை மறைக்கிறது. ஆனால் அந்த பகவானின் ஸ்வரூபம் அப்படி இல்லையாம். அது பஞ்சபூத சரீரம் கிடையாது, அது பஞ்சோபரிஷத்மயமான சரீரம். அது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் சரீரம். அப்படி இருக்குன்னு நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படி சொல்லி இருக்கிறார்கள்.
ஆகையால் அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்ம தரிசனம் ஆகிறது, அந்த ஸ்வரூப தரிசனம் ஆகிறது. இப்படி அப்பேற்பட்ட ஒரு அங்க சென்று குணாஷ்டக ஆவிர்பூதமாகிறது, அங்கே பகவத் ஸ்வரூப தரிசனம் ஆகிறது, பிற்பாடு பிராப்தி, அத்தை அடைவதுதான் மோட்சம். இப்பேற்பட்ட இந்த மோட்சத்தை அடைந்தவன் புனக இந்த சம்சாரத்துக்கு வரமாட்டான் என்பதையும் ஆழ்வாராச்சாரியர்கள் ஸ்பஷ்டமாக தெரிவித்தார்கள் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராண வச்சனங்களை கொண்டு. ஆகையால் ஒரு முக்தனுக்கு பகவத் ஸ்வரூப நித்தியானுபவமே, அவனின் பரிச்சரியமே நித்திய சுகம், நிச்சிதம் ஸ்ரேயா. இப்பேற்பட்ட ஒரு வாழ்ச்சியை தான் பகவத் ராமானுஜர் ஆசைப்பட்டார் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். ஸ்ரீ வைகுண்ட கத்தியத்தில் 5 வாக்கியங்களால் தெரிவிக்கிறார். கதாஹம் பகவத் பாதாம் புஜத்வயம் சிரசாம் தாரயிஷ்யாமி இத்தியாதிகள் ஒரு 5 வச்சனங்கள் இருக்கு வைகுண்ட கத்தியத்தை பார்த்துக் கொள்வது. அவர் சொல்லுகிறார், பகவானின் அந்த ஆக்ஞைக்கு காத்துக்கொண்டு எதிர்பார்த்து கொண்டு அவனை நாம் எப்பொழுது ஏன் எப்பொழுது சேருவேனோ என்று ஒரு அவா வளர்த்துக் கொள்ள வேணும், ஒரு ஆர்த்தியை வளர்த்துக் கொள்ள வேணும் என்று திருவுள்ளம் எம்பெருமானாருக்கு. ஸோ இதுதான் சில அம்சங்கள். அடியேன் இப்பொழுது மோட்ச விசாரத்தில் அந்த கேள்வி எழ அடியேன் சிலது விஸ்தாரமாக சொல்லிவிட்டேன். 1 மணி நேரம் ஆகிவிட்டது. எல்லா கேள்விகளுக்கும் இப்படி 1 மணி நேரம் பதில் சொல்ல முடியாது. ஏதோ இன்று முதல் கேள்வி சொல்லிவிட்டேன். இன்றைக்கு இதோடு நிறுத்திக் கொள்ளுவோம். மேற்கொண்டு கேள்விகளை நாளை தொடங்கி பார்ப்போமாக. இங்கே யாரோ ஒரு மெசேஜ் போட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார். வைகுண்டம் என்பது அதுக்கு விற்பத்தி என்ன என்று. வைகுண்டம் என்பது விகதா குண்டா குட்டி பிரதிகாதே என்கிற ஒரு தாத்து என்றால் ஞானமும் ஸ்தானமும் குண்டம் இல்லாத ஒரு தேசம், அதுதான் வைகுண்டம் என்று. அதுதான் விற்பத்தி வைகுண்ட சப்தத்துக்கு. அது ஒரு ஸ்தானம். ஸ்ரீ வைகுண்டம் பரம பதம், பரம பிராபியம், அதுதான் ஒரு பதம், ஒரு ஸ்தானம், ஒரு தேசம். அடுத்து இதுக்கு மேலே இந்த ஸ்வரூப தர்சனம் பிராப்தி சொல்லிவிட்டீர்கள். இந்த பகவத் ஸ்வரூபமானது என்ன என்ற கேள்வி வரலாம். அதுதான் சத்தியத்துவ, ஞானத்துவ, அனந்தத்துவ, ஆனந்தத்துவ, அமலத்துவங்கள். இதே விஷ்ணு, இதுக்கே விஷ்ணு என்று பெயர். இதுதான் விஷ்ணு ஆக்கியம் பரமம் பதம். இதையெல்லாம் நாம் ஏற்கனவே விசாரித்திருக்கிறோம். பார்த்துக் கொள்ளுவது இதோடு நிறுத்திக் கொள்ளுகிறேன். Hope I have answered your queries. க்ஷமிக்க for all the delay. 1 மணி நேரம் ஆகிவிட்டது. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ.